ओम शांति 28 जनवरी 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे जदि सम्मानर सहित पास हेबाकु चाहुच श्रीमत को पालन कर कुसंग और मायार तोफान ठारू निजकु दूरेई रख। जदि सम्मानर सहित पास हेबाकु चाहुच श्रीमत को पालन कर कुसंग और मायार तोफान ठारू निजकु दूरेई रख। प्रश्न बाबा संतान मानकर केउ सेवा करूछंती जहाँकि संतान मानकु मध्य करिबाकु हेबो। बाबा संतान मानकर केउ सेवा करूछंती जहाँकि संतान मानकु मध्य करिबाकु हेबो। उत्तर बाबा पिला मानकु गेल्हा संतान बोली कही हीरातुल्य करिवार सेवा करूछंती। सेहीपरि आम मानकु मध्य आमर मिठा भाई मानकु अर्थात आत्मा मानकु हीरातुल्य करिबाकु हेबो। एथिरे कोनोसी असुविधार कथा नाही। केवल एतिकी कहिबाकु हेबो जे बाबांकु मने पकाइबा द्वारा तुमे माने हीरातुल्य होइजिबो। प्रश्न बाबा निजर पिला मानकु केउ हुकुम दउछंती। बाबा निजर पिला मानकु केउ हुकुम देउछंती। उत्तर पिला माने तुमे सच्चा रोजगार कर एवं अन्य मानकु मध्य कराओ। तुमको काहाठारु मध्य करज अथवा धार नेबार हुकुम नाही। गीत इस पाप की दुनिया से ओम शांति नुआ दुनिया को जीवाई प्रस्तुत होउथिबा मिठा मिठा आत्मिक पिला मानक प्रति बाबा गुड मॉर्निंग करुछंती। आत्मिक पिला माने पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछंती जे वास्तव रे आमे एही दुनिया ठारू दूर को जाउछु। केउ आड़े निजर स्वीट साइलेंस घर को अर्थात मिठा शांतिधाम को। शांतिधाम ही दूरदेश अटे जेउठारू आमे आत्मा माने आसुछु ताहा हेउछि ब्रह्मलोक। यह स्थूल लोक अटे ताहा आम आत्मा मानकर घर जेउ घर को बाबांक बिना तो केही नहीं जाई पारिबे नाही। तुमे सबु ब्राह्मण माने आत्मिक सेवा करुछ। एही सेवा किए सिखाउछंती। दूरदेश को नेउ जाउथिबा बाबा सिखाउछंती। केते जनकु दूर को नहीं जिबे अगणित आत्मा को। जणे पंडांकर संतान तुमे समस्ते मध्य पंडा अट। तुमर नाम ही हेउछि पांडव सेना। तुमे पिला माने समस्त को दूर स्थान को नहीं जिबा पई उपाय बताउछ। मनमना भाव बाबा को मने पकाओ। एक कथा मध्य कहउछंती बाबा एही दुनियारू कोनोसी दूर देश को नहीं जाओ। नुआ दुनिया रे तो एपरी कहिबे नाही। एठारे रावण राज्य चलीछि तेणु कहउछंती एठारू दूर को नहीं चल। एठारे शांति नाही। एहार नाम हेला दुखधाम। वर्तमान बाबा तुमको कौनसी भी धक्का खाइबरू रक्षा करुछंती। भक्ति मार्ग रे बाबा को खोजिबा पई तुमे माने केते धक्का खाइछ। बाबा निजे कहउछंती मु गुप्त अटे। एही स्थूल आखि द्वारा केही मते देखि परिबे नाही। कृष्णक मंदिर रे मुंडिया मारिबा पई कठौ रखि थांती। मोर तो पाद नाही जेउठी तुमको मुंडिया मारिबाकू पड़िबो। तुम मानकु तो केवल कहूछि गेल्हा संतान माने तुमे मध्य अन्य मानकु कहूछ मिठा भाई माने। पारलौकिक बाबांकु मने पकाओ तेबे विक्रम विनाश हेबो। बास आउ कोनोसी कष्ट करिवार नाही। जेपरि बाबा तुम मानकु हीरातुल्य करूछंती पिला माने मध्य अन्य मानकु हीरातुल्य कराउछंती। शिखिबाकु हेबो जे मनुष्य मानकु हीरातुल्य किपरि करिबा। ड्रामा अनुसारे कल्पपूर्व सदृश्य कल्पकल्पर संगम रे बाबा आसी आमको शिखाउछंती। पुणी आबे अन्य मानकु शिखाउछु। बाबा हीरातुल्य करूछंती। तुमे माने जानिछ गोटिए धर्म मानंकर गुरु आगा खां को सुना चांदी हीरा सहित समतुल करी ओजन करिथिले। नेहरू को मध्य सुनारे ओजन करिथिले हेले से तो काहाकु हीरातुल्य करू नाहांती। बाबा तो तुम मानकु हीरा सदृश कराउछंती। तेबे बाबांकु तुमे माने केउथिरे ओजन करिवो। तुमे हीरा आदि कौन करिवो। तुमर तो ए सबु दरकार ही नाही। लोके माने तो प्रतियोगिता रे बहुत पैसा उड़ाई थांती घर संपत्ति आदि करी थांती। तुमे माने तो अविनाशी रोजगार करुछ। काहाठारु धार नेले पुणी 21 जन्म पई भरपूर करि देबाकू पड़िबो। तेणु तुमको काहाठारु धार नेबार हुकुम नाही। तुमे माने जानिछ वर्तमान हेउछि विनाशी रोजगार जहाँकि विनाश होइजिबो।
ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେଖିଲେ ଏହା ତ କଉଡ଼ି ଅଟେ, ମୋତେ ତ ହୀରା ମିଳୁଛି। ଏହି କଉଡ଼ି କ'ଣ କରିବି? କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେବି? ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟିଏ ଢଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହାତ ଜିନକା ଏସେ ପେହଲା ପୁର, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଯାହାର ବରଦାନୀ ସେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସରାଫ ବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟାପାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ମରିଗଲେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଧୋଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କ'ଣ ନେଉଛି? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ନଥିଲେ ନା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟ। ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ନଗ୍ନ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କର। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରୁହ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୋର ଦାଢ଼ିର ଲାଜ ରଖ, କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି। ଯଦି ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଲେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦୋକାନ ଧନ୍ଦା ଆଦି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରୁଥିଲି। ଏହା କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ମାରି ଦେଉଛି। ମାୟା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗକୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଦେଉଛି। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କର, ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କର। ଏହିପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦାତା ଅଟେ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଘର ଆଦି ସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି ନା। ଶିବ ବାବା ତ ତୁମକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ସେସବୁ ତୁମର ହିଁ କାମରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ତ କୌଣସି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଚେଲା ଆଦି ରଖିବେ। ପିଲାମାନେ ହିଁ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଖାତିର କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଉପରେ ନୂଆ ଘରେ ଯାଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେହି କେହି ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆ ଘରେ କାହିଁକି ରହିବି, ମୋତେ ପୁରୁଣା ଘର ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେପରି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବି। ମୋର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଦାତା ଅଟେ। ବାପ ଦାଦା ହିଁ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ରଖ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବୁ ସେତେ ଭଲ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସୁଖଧାମରେ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ପାପର ନାମଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାବଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବାବା ଏତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏହିପରି ହୋଇ ଆସୁଛି, କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛ, କେତେ ଢେର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେବେ। ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିନାଶର ସମୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେହିମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମାଳା ତିଆରି ହେବ। 8 ଜଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ନମ୍ବର 1ରେ ଯିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି 108 ଅଛନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ କୁହାଯିବ ନା। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ପଛରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମାଳାରେ ଆସିପାରିବେ। ହଁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ ଗ୍ରହଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ଚଢ଼ିବା ଖସିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀଙ୍କର ହେଉଛି। ଏହା ରୋଜଗାର ଅଟେ। କେବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, କେବେ କମ୍। ମାୟାର ତୋଫାନ ଅଥବା କୁସଙ୍ଗ ପଛକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ, ଖୁସି ହଜିଯାଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ, କୁସଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଏବେ ରାବଣର ସଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛି, ରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ରାବଣର ମତ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାମମାର୍ଗୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିପରି ଭିକାରୀ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାମମାର୍ଗକୁ ଯିବାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଭାରତରେ ହିଁ ରାମରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଭାରତରେ ହିଁ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ 100% ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଖେଳ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଜଣେ ନର୍ସ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି କନ୍ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନର୍ସ ଅଟ, ନର୍ସର ସେବା ମଧ୍ୟ କର। ତାହା ସହିତ ତୁମେ ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯାହା ମିଳିବ ଏହି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ଲଗାଇବ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନର୍ସ ଅଟ ନା? ଛି ଛି, ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇବା ଏହା ନର୍ସ ସଦୃଶ ସେବା ହେଲା ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଅ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଏହି ସେବା କର। ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବେ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଆଦି ସବୁ ଆସି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବେ। ତୁମେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କରି ଦେଖ। ଏଠାକୁ ବାଦଲ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇ ବର୍ଷା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବେ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କହିଥାନ୍ତି ନା? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କେତେ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପୁଣି ବି ହେବ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁନାହୁଁ। ଏହା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ତୁମର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ନିଜେ ମଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କେହି ବାରିଷ୍ଟର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେବେ ସବୁକିଛି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ହିଁ ନାହିଁ, ବାକି ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ଯାହାକି ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କାହାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବସି ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଅମୁକ ମରିଗଲା ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲେ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ। କାହାକୁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ବିନା ପାଠପଢ଼ାରେ କେହି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ କି? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୀରାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୀରା କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନୌଧା ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁଣି ନୌଧା ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ବାସ୍ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଛ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ, ମମତା ତୁଟିଯିବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତୁମର ଧନ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଘରଦ୍ୱାର ଅଥବା ମହଲ ଆଦି ତ ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ। ଘର ଆଦି ତିଆରି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଢେର ସନ୍ତାନ ଆସିବେ। ଆବୁ ରେଡ଼ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯିବ। ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ। ଯେପରି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଲେ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଏ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ। ଏହିପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବି। ଏଠାରେ କେତେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହୁଛି, ଫରକ ରହିଛି ନା। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କର, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ କରାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଦୃଶ ହୀରାତୁଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମଜାଦାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲ, ଏହି କଥା ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ ନା, କହୁଛନ୍ତି ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲ। ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଆଗରୁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲ, ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ନିଜେ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୃତାର୍ଥ କରୁଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ମୂରତ ଭବ। ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୃତାର୍ଥ କରୁଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ମୂରତ ଭବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ତୁମ ଭଳି ଜଗତର ନୟନମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଖି ଖୋଲିବ, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିପାରିବ। ତେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୃତାର୍ଥ ହେଲା ବାଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପୀ ଆଖି ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର। ଆଖି ମିଳିବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ବା ଢୁଳାଇବା ବନ୍ଦ କର, ତେବେ ଯାଇ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମଳତାର ଲକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କର। ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମଳତାର ଲକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଓଂ ଶାନ୍ତି।